आचार देखिले समस्तଙ୍କ पाटिरु लाळ आसीजाए। कंचा आंब आचार और मिठा आंब आचार ए सब आचार आपण माने खाइथिबे। आज किंतु बनेबा एकदम नुआ प्रकारर आचार, कंचा लंका दिया चटपटा आंब आचार। बिना खरा दे बनेबा किंतु थरे बनैले वर्ष वर्ष साइति रखि परिबे। केमिति रखिबे सबु छोट छोट टिप्स वीडियो रे आपण मानक सहित म शेयर करिछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर ए चटपटा आंब आचार बनैबा पई एठी मु नेछि 700 ग्राम रो फ्रेश कंचा आंब। जते बेले भी आचार बनैबे गोटे कथा मन रखिबे, सबु बेले बड़ साइज रो फ्रेश टाण आंब नेबे। टिके पाची जाइथिबा आंब नेले सेई आंबरे आचार भलो हुए नाही। जदि मार्केट रो आंब किनि आनुथुबे ताहले प्रथमे गोटे घंटा पानी रे बतुरै रखिबे, तापरे आचार बनेबे। जदि गछरु फ्रेश तोଳି आनिबे ताहले सांगे सांग आचार बनै परिबे। आंब को प्रथमे पानी रे भलो भाबरे धोई नेबा, तापरे गोटे सफा कपड़ा रे भलो भाबरे पोछि नेबा। आंब रे टिके भी पानी रखिबे नाही। जदि टिके भी पानी रहि जिवो आचार बेसी दिन रहि परिबो नाही, बहुत जल्दी खराब हि जिवो। एबे हमें आंब को काटि नेबा। आजिर आचार को आमे पूरा भिन्न शैली रे बनेबा। आजिर आचार पई आंबर चोपा छड़ेबा दरकार नाही, सेमिति काटि नेबा। आंब पूरा कसी अछि, सेति पई कोइली को बाहर करी केवल आंब को मु काटि नेउछि। जदि आपनकर आंब टाण थिबो, भितरे कोइली बा टाकुआ टाण हि जाइथिबो, ताहले चारिपटरु केवल आंब को काटि नेबे, कोइली बा टाकुआ को बात करिवे। तापरे आंब को एमिति छोट पीसेस रे काटि नेबा, बेसी बड़ खंड करिवे नाही। एठी हमें सब आंब को काटि नेले, आपण चाहिले केवल आंब रे एई आचार को बनै परिबे। आज किंतु हमें टिके अलगा टेस्ट रो आचार बनेबा, सेति पई अल्प कंचा लंका देबा। 700 ग्राम कंचा आंब पई एठी मु 100 ग्राम रो टिके राग वाला कंचा लंका नेछि। राग सठिक माप रे हेतिला। जदि आपण मानको अधिक राग दरकार अधिक राग वाला कंचा लंका नेबे, जदि कम राग दरकार कम राग वाला कंचा लंका नेबे। कंचा लंकार डेंफ छड़ेई पानी रे धोई नेबे, तापरे सफा कपड़ा रे पोछि नेबे। तापरे एमिति गोटे वेजिटेबल चॉपर नेबा। चॉपर रे आंब को देई आमे चॉपिंग करिबा, जहा द्वारा सहज रे कम समय रे आचार बनै परिबा। जदि आपण मानको पाखरे चॉपर नाही ताहले तार विकल्प उपाय आपण मानको परे कहिबी। प्रथमे अल्प आंब देई सूता को टानिबे। मझिरे जदि सूता अटकी जिवो ताहले जानिबे भितरे थिबा ब्लेड रे आंब लागि जाइछि। आंब को बाहर करी पुणी ब्लेड को सेट करिबे, तापरे सूता को टानिबे। देखिबे बहुत सहज रे आंब पूरा खंड खंड हेइ जिवो। एठी देखंतु केते सहज रे आंब खंड खंड हेइ गला। आजिर आचार पई हमकु एमिति आंब दरकार। ई चॉपर को आपण माने ऑनलाइन किनि परिबे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। आपण सेइथिरु जाई ई चॉपर को किनि परिबे, नहले मार्केट रु भी बहुत कम दाम रे मिलि परिबो। आचार को गळेबा पई काच नहले स्टील बासन व्यवहार करिवे, एल्युमिनियम बासन व्यवहार करिवे नाही। जेउ बासन व्यवहार करिवे सेथिरे जमा पानी लागि नथिबो। अल्प पानी रहिले आचार बहुत जल्दी खराब हि जिवो। जदि आपण मानक पाखरे चॉपर नथिबो ताहले आपण माने हेमदस्ता नहले शिळ रे आंब को छेचि नै परिबे। किछि नहले आंब को पूरा छोट छोट करी काटि नै परिबे। एठी देखंतु सब आंब को हमें चॉपिंग करनेले, टिके बड़ खंड रहिले भी किछि असुविधा नाही। आचार जरी जिबा परे एई बड़ खंड आचार रे मिसि जिवो। जदि चॉपर नथिबो पूरा छोट छोट करी काटि नै परिबे, नहले शिळ किंबा हेमदस्ता रे आपण माने छेचि नै परिबे। तापरे कंचा लंका को छुरी किंबा कैंची सहायता रे छोट छोट करी काटि नै परिबे। जदि चॉपर थिबो जेमिति हमें आंब को चॉपिंग करले सेमिति चॉपर रे देई कंचा लंका को चॉपिंग करनेबा। बेसी गुंड करिवे नाही, एतिके गुंड करिवे, ताहले आंब सहित मिसि जिवो, खाइबा पई भल लागिवो। ए चॉपर को मु ऑनलाइन रे मात्र 150 टंका रे किनिथिली। आंब कंचा लंका को आमे चॉपिंग करनेले साइड रे रखिबा। चलंतु आचार पई मसला बनेबा। मसला बनेबा पई प्रथमे घरे थिबा ए छोट चामच रे माप करी सबु मसला देबे। प्रथमे 3 छोट चामच पान मधुरी देबा, 2 छोट चामच जीरा, 2 छोट चामच हळदिया सरिष। हळदिया सरिष बदल रे कळा सरिष देई परिबे। हळदिया सरिष देले आचार को सांगे सांग खाई परिबे, जमा पिता लागिबो नाही। कळा सरिष देले टिके पिता लागिबो। जहा भी सरिष देबे बड़ दाना वाला सरिष देबे। सरिष को अलगा जगह रे रखिबा, मसला रे परे व्यवहार करिबा। अधा छोट चामच रु भी कम मेथी दाना अल्प देबे, नहले पिता लागिबो। 2 छोट चामच कंचा धनिया आउ किछि मसला आचार गळेबा समय रे देबा। गोटे तेजपत्र खंड खंड करी देबा। मसला सहित भल भाबरे भाजी जिवो। 700 ग्राम रो कंचा आंब
100 ଗ୍ରାମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଏତିକି ମସଲାର ଭାଗ ମାପ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ମସଲାର ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଆଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସୋରିଷକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ବାକି ମସଲାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ମସଲାକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲାଲ କଲର୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମସଲା ବେଶୀ ଭାଜିଗଲେ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ମସଲାରୁ ହାଲକା ହାଲକା ବାସ୍ନା ବାହାରିବ, ଏମିତି ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ମସଲା ଏତିକି ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ନେଇଥିବା ସୋରିଷକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ସୋରିଷ ଦେଲେ ସୋରିଷ ଜମା ପିତା ଲାଗିନଥାଏ। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ଅଛି, ସେଇ ଗରମ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସୋରିଷକୁ ଆଉ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ସେଇ ଗରମରେ ସୋରିଷ ଭାଜିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମସଲା ଭାଜିଲେ ମସଲା ଜମା ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମସଲା ଭାଜିଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ 200 ମିଲିଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା। 700 ଗ୍ରାମ ଆମ୍ବ ପାଇଁ 200 ମିଲିଲିଟର ତେଲ ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାଗ ମାପ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି ତେଲରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତେଲରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲେ ତେଲର କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ତେଲକୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ସେପଟେ ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଟିକେ ଖଦଡ଼ ରଖି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡର କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଖଦଡ଼ ରହିଲେ ଆଚାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଚାର ଖାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖଦଡ଼ ରଖିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଚାର ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଆମ୍ବ କେତେ ଖଟା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ଚାଖି ଦେବେ, ତାପରେ ଲୁଣ ଦେବେ। 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆଚାରରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଆଚାର ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ଆଚାର ମସଲାକୁ ଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଆଚାର ଗୋଳେଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେଇ ବାସନରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ଲାଗିନଥିବ, ନହେଲେ ଆଚାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଜମା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚାର ବନେଇବା ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଲ ହାଲକା ଗରମ ଥିବ, ସେଥିରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ଆଚାରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଜମା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚାରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ପାଇଁ 3 ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇନଥିବେ, କେବଳ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ଆଚାର ବନାଉଥିବେ, ରାଗ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଅଳ୍ପ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତେଲ ହାଲକା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର କଲର୍ ଆଚାରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ତେଲକୁ ଆମ୍ବ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଆଚାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଚାରକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ପାଇଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଜିରା, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ଦେବା। ଜୁଆଣି କଳା ଜିରା ଶେଷରେ ଦେଲେ ଆଚାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଚାରର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚାର ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଚାରକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କେମିତି ସାଇତି ରଖିବା? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଧଳା ଭିନେଗାର ଦେବା। ଭିନେଗାର ଦେଲେ ଆଚାର ଚଟପଟା ଲାଗିବ, ତା ଛଡ଼ା ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଜମା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନେଗାର ନଥିବ, ଭିନେଗାର ବଦଳରେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ ଆଚାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। 1 ମାସ ଭିତରେ ଆଚାରକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଏବେ ଆମର ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟେନରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆଚାର ଉପରେ ସଫା କପଡ଼ା ଦେବେ। ଆଚାର ଭିତରକୁ ଧୂଳିମଳି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନେବେ, ତାପରେ ଆଚାରକୁ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବେ। ଆଚାର ବନେଇବାର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଚାରକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଯେତିକି ଆମେ ତେଲ ଦେଇଥିଲେ ମାପ ପୁରା ସଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଚାରରେ ଅଧିକ ତେଲ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଗରମ କରି ଆଚାର ଉପରେ ଦେଇପାରିବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ଆଚାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆଚାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିବା। ଆଚାରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି 1 କାଚ ନହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କଣ୍ଟେନର ନେବେ। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟେନରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବେ, ତାପରେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ନେବେ, ତାପରେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଆଚାରକୁ ରଖିବେ। କଣ୍ଟେନରରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ପାଣି ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ଆଚାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଜମା ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚାର ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାର ସୁବିଧା ଥିବ, 7-8 ଦିନ ଖରାରେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଏମିତି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ସଫା କପଡ଼ା ଦେଇ ଆଚାରକୁ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣି ଫ୍ରିଜରେ ନ ରଖି ଏମିତି ବାହାରେ ରଖି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖାଇପାରିବେ। ଖରା ନଥିଲେ ବି ବିନା ଖରାରେ ଏଇ ଆଚାରକୁ ବନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର ଜିନିଷ ଟିକେ ଖରା ଦେଖେଇଦେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିଯିବ।
ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେରୁ ଦୁଇ ଥର ଖରା ଦେଖେଇଦେବେ। ଏଇ ଆଚାର ବନେଇ ଆପଣମାନେ ଭାତ ରୁଟିରେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଥିବା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଆଚାର ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।